خاتمة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الفاتح إلى رؤوسنا وصلى وإلى آباء إخواننا الأنبياء والمرسلين وآل وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر عمر عثمان علي وذرية رسول الله فاطمة زهرة الرضا، إن الأب الحسن والحسن، إن العابد جعفر الصادق مثل الكريم سيدنا على أوردي يجب أن نحاج إلى الله ما يساب كدم محمد بن علي بعنوي وسيدنا من شابي شعاني وظالم قرن وجمعنا قراني وسيدنا من شابي سيدنا شاذلي وسيدنا صير قراني وسيدنا إمام بخاري ومسلم ترمذي حكم الترمذي وسيدنا إمام سيدنا إمام لا يقول فكم قال يقول محمد من سقف دبيله من المصقف كرام سقف وأصولهم وبرنشهم من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. ثم إلى رسينا كتب المعلاء أو كاب شمس الشموس وهي النفوس الحمد لله وكان أولى أولاده الأعطاء ليحسن شبك ذرية تجمي منهم ليحسن بك العدل والبطن جابع بن حمل العيد والي بن جعفر العيد وحمد بن كريم كلهم سلم يحمي من العدل أما بن علي بن ألو جاف من الله العادل بك العادل أحمد بن حسين بن حسن بن حمد اليمين ساس إلى عدلتي وأوصنهم وفرنشهم أن الله جنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم الدنيا والآخرة. ثم إلى رسينا كتب المعلى ثم زينا وخروج الشيخ بن سالم وعقب سالم وحمد سالم وعبد الله بن محمد سالم وسينا خطب الأنفال مع عطنا شيخ العبارة وشاب بلال والله بن عبد الباسينا خطب الوجود أبي علي محمد الحجي الكتب بن إبراز أبي علي بن حسن سيف بن شان وطاهر طه جعفر بن شيخ من قديم كتبا وسيدنا عبد الرحمن الله بالفقه مكان عبد الفقه الله بالفقه الشيخ من الفقه محمد الفقه وسيدنا محمد الله بن شاب بن شاب محمد بن شاب بن شاب الله بن شاب عبد الله محمد بن الله بن شاب وسيدنا حبيب محمد بن يقول لنا عبد الزكاة بن العادل المدقي وسيدنا حبيب الله بن شاطر وصام في العلم بن شاطر بن شاطر بن شاطر وسيدنا حبيب الله بن شاب سيدنا حبيب محمد بن الله الحدل من حدل الهدي وحدل الله بن سالم الحادث سيبو كمول وسيدنا حبيب العبشي سيدنا بتنكر وسيدنا حبيب الله العافية الله الحمد العافية الله الحمد الحبشي سيدنا حبيب العبشي سيدنا حبيب الحبشي فسيدنا حبيب محمد الحدر فسيدنا حبيب الله بن شاب سيدنا عبد الله بن حي ثم محمد محضر بن حضار سيدنا محمد حضار فسيدنا حبيب محمد بن حدد هذا ومن حدد ومن حدد ومن حدد ومن حدد ومن حدد حدد يمسادل على شيء لا بارش ومكرمه شيء بخبرش فليش يمديه والخاطش والظلم وعبر شيء من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم الدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح ودينا وديكم أمواتنا وأمواتكم الخاصة والمسلمين عام عن الرحمة والمغفرة والله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رحمة الله بالله صلاة وسلاما دائمين بدوام كله كف رحمة نبينا حفظا سلم حاكم مكرمين. اللهم كتب عافية. اللهم نمي قلوبنا بأنواع معرفتي وابتلنا بدون حبنا لعبادك الصالحين وأطعنا من الرب من الذكر وأمتلك الفتح والمنه والرسول والجسد والروح وتبت النسو. اللهم إنا نسألك لما دوني بشرف وصفية وحاب يا غني يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا علما كما شبا من السماء والبركة يا فتاح يا عليم افتح لنا فتح العارفين يا فتاح يا عليم افتح لنا المقربين. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله. يا
سيدا رسل هادنا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عادنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله نادي محال جزا في الله ذاك ابن ساب سادات صوم المقام ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي استغفرون الله سوم الوادي لله صاكفنا خارق العادات السيد الكامل الأواب العيد روح مظهر الكتر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي استغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق ومحمدي ناديكم غنى من جملة شر والبلوى يا سيدي يا رسول الله رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا أحلى والناس بالأسنى والعلم والهلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صوب البليات والضر يا سيدي
الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها تعبرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وكربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muka surat tajuk ya. Masa banyak sangat tempat. Wasiat ulama taqwa. Ya, wasiat ulama taqwa. Sebagaimana dan sebagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat ulama berkenaan dengan takwa. Dan seperti bagaimana yang dipahamkan kepada kami bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan malaikat yang dari sejak diwujudkan hingga ke bila masa pun akan sentiasa berrukuk bersujud terhadap Allah Subhanahu Ta'ala dan sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak pernah penat atau lelah, dan mereka tidak mempunyai tugas-tugas lain selain itu. Kelak bila tiba hari kiamat nanti, malaikat itu akan berkata kepada Allah, subhanak walakal hamdu ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala abdanaka wala abadnaka haqqa ibadikatik. Artinya, maha besar engkau wahai Tuhan, bagimu segala pujian, kami telah mengenalmu sungguh pengenalan, kami tidak beribadat kepadamu sesungguh ibadat. Setelah tengah ulama berkata bahawasanya firman Allah itu bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh takwa, iaitu ayat itu telah dimansuhkan, dibatalkan dengan ayat lain yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu termampu olehnya. Jadi di sini ulama menerangkan kepada kita, Tuan Pengarang menerangkan kepada kita, Allah menciptakan malaikat tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Begitu juga Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia itu untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bagaimana kita disuruh beramal ibadah, kerja mencari rezeki ibadah, membuat yang baik ibadah, menolong orang ibadah, menyambungkan silaturahim ibadah, semuanya ibadah. Hari ini manusia tak mau dengan ibadah, manusia tak senang dengan ibadah. Berbuat baik dikatakan tidak betul, berbuat baik dikatakan salah. Ini akhir zaman, kata Nabi SAW, akan berlaku akhir zaman, yang baik disalahkan, yang besar yang salah dibenarkan. Ini akhir zaman. Dah sampai bukti zaman kita hari ini. Keadaan dah sampai hari ini kepada kita, telah berlaku kepada kita. Fahamilah kita sendiri hari ini bagaimana keadaan hidup dalam ketakutan dengan penyakit, ketakutan dengan kehidupan dan sebagainya. Kita orang Islam, tempat kita innama ya'muru masajidallah ilallah, tempat kita masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala waktu berhijrah ke Madinah
Nabi sampai di Madinah, melepaskan untanya supaya unta itu bergerak dan berjalan sendiri. Sampai di mana unta itu berhenti. Bila sampai ke satu tempat diberhenti, di situ Nabi kalau tidak saya di rumah Ayub Al-Ansari, di situ Nabi berhenti dan di situ Nabi bangunkan masjid. Nabi bangunkan masjid. Tujuan agama masjid kenapa? Kerana untuk umat Islam berkumpul, untuk umat Islam beribadah, untuk menyatukan ikhwatul muslimin, untuk menggiatkan umat Islam saling mengerti, kenal mengenali, bantu membantu. Hidup jiwa antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Hidup antara orang Khawarij dengan orang Aus yang bermusuh, yang bertekak, yang memusuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Berpeganglah kamu kepada takdir Allah. Kita nak pegang kepada siapa hari ini? Kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan ta'alaihi falyatawakkal 'ala Allah. Kita berserah kepada Allah. Kita berserah kepada Allah dan berpegang kepada Allah, bukan berpegang pada janji manusia. Janji manusia semua tak betul, bohong. Hari ini naik mengakukan saya akan bantu, saya akan tolong. Besok dah dapat tinggal, tak bantu. Ini sifat manusia. Munafik, al-munafiqun darfik minan nar. Orang-orang munafik tempatnya di neraka jahanam yang lebih bawah dari orang Islam. Ini yang diwujudkan hari ini bagi kita. Sebab Islam rosak adalah kerana banyaknya orang munafik. Bagaimana perpecahan berlaku dalam perpecahan yang berlaku kepada orang-orang antara orang Syiah dan orang-orang yang seolah-olah membantu Sayyidina Husain, yang akhirnya Sayyidina Husain dikebumikan, dimati, dibunuh di Karbala. Perkara ini telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini telah diterangkan oleh Nabi, diterangkan oleh malaikat. Tatkala lahir Sayyidina Husain, malaikat sedih, Jibril sedih. Nabi tanya kepada Sayyidina malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa aku kelihatan kau bersedih tatkala lahir Husain?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya Husain akan mati di Karbala." Kalau begitu, kata Nabi SAW, bawa tanah Karbala kepada aku. Maka Nabi Jibril membawakan segempal tanah Karbala, diberikan kepada Nabi, dan Nabi masukkan dalam sebuah botol, dan Nabi wasiatkan kepada Ummu Salamah. Kerana Nabi diberikan tahu bahawa Ummu Salamah itu orang yang paling, antara isteri Nabi yang panjang umur. Nabi berkata, jika tanah Karbala ini bertukar menjadi darah, bermakna Husain syahid di Karbala. Husain syahid di Karbala. Berapa banyak yang bai'ah, berapa banyak yang berjanji mengakukan Sayyidina Husain, kita akan bantu, kita akan tolongmu, kita akan naikkan kamu dan sebagainya. Tetapi bila keluar Sayyidina Husain untuk pergi ke negeri Syam, untuk hijrah ke sana dan sebagainya, tak ada seorang pun yang mengikuti. Hanya rombongan Sayyidina Husain 72 orang, yang akhirnya anak-anak Sayyidina Husain semua tewas di Karbala, melainkan yang hidup Sayyidina Husain dan Ummu Zainab, Siti Zainab, mak saudaranya sahaja. Yang lain hancur, mati sebab pengkhianatan oleh orang-orang munafik, sebab pengkhianatan orang-orang yang zahirnya Islam tapi hatinya kafir, zindik. Ini yang ditakuti. Ini yang hari ini wajah namanya Islam, wajahnya berupa orang Islam tapi hatinya kafir. Wa ya'udzubillah min zalik. Sebab itu Allah Taala berkatakan, wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati dalam Islam. Zahir Islam, nama Islam, tapi percampuran, penghidupan, penghayatan tentang Islam tak ada. Hatinya bukan hati Islam. Kalau Islam, hatinya selamat, hatinya sejahtera, hatinya tenang. Orang Islam tenang. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar mengatakan tatkala Sayyidina Abu Bakar dibai'ah untuk jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku tidak senang untuk menjadi khalifah. Bukan aku kejar dengan jawatan, bukan aku gila dengan jawatan, bukan aku gila dengan kedudukan, bukan aku gila dengan nama, tetapi aku takut jika aku tidak dapat menguruskan umat-umat Islam.
Aku akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan dibicarakan, dipersoalkan. Dan sampai waktu Sayyidina Abu Bakar memberikan khutbah, setelah Sayyidina Abu Bakar memberikan khutbah, bangun seorang yang mengatakan, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, jika kamu menyeleweng dari Islam, pedang ini yang akan menegakkanmu. Pedang ini yang akan menegakkanmu." Ini Sayyidina Abu Bakar yang dilantik menjadi apa? Bukan menggilakan jawatan, hanya memangku, hanya menyandang untuk pentadbiran, untuk kegunaan, untuk keamanan pelaksanaan, untuk kebahagiaan umat Islam, bukan untuk siapa-siapa. Sampai Sayyidina Abu Bakar memerangi Muslamatul Kadzab, seorang wanita yang mengaku Nabi, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini bagaimana kita sekarang? Bagaimana keadaan kita hari ini? Kehidupan kita hari ini, bagaimana jiwa kita hari ini? Inilah yang diterangkan oleh Allah, Tuan Pengarang dalam kitab ini mengatakan, malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak disalah untuk bekerja, kita tidak salah untuk mencari rezeki. Kita disalah, yang salah jangan menipu, yang salah jangan khianat, yang salah jangan ni. Tapi hari ini, keadaan hari ini, yang menipu diangkat, yang benar dijatuhkan, yang benar dimansuhkan, yang benar dikhianati. Inilah keadaan dunia hari ini. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman umat Islam yang duduk di dalam Islam, yang memegang agama Islam akan memegang seperti bara api, yang menggenggam seperti menggenggamnya bara api. Biar kita genggam bara api hanya untuk sementara, kerana hidup ini di dunia ini tidak lama. Hidup ini tidak lama. Berapa umur kita? Kalau 70, sudah berapa lagi yang akan tahan? Mungkin 71, mungkin 73 hari, mungkin 75 hari, mungkin 70 seminggu. Bagaimana amal kita? Bagaimana perbuatan kita yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan kepada Allah taala? Adakah kita umat Islam beramal ibadah yang Islamnya tulen, atau Islamnya hanya berpura-pura? Ini yang kita takuti. Iman kita bergoncang kerana kehidupan dunia. Iman kita tergilau dengan kehidupan dunia. Iman kita tergilau dengan mencari nama, mencari kuasa, mencari pengaruh. Hari ini Islam meninggalkan ajaran Islam. Wanita-wanita Islam meninggalkan ajaran Islam, tidak menutup aurat. Lelaki-lelaki Islam tidak menutup aurat. Lelaki-lelaki Islam mencari rezeki yang haram, yang bukan halal, yang bukan syubhah, memberi makan anak isteri. Bagaimana dalam kehidupan, bagaimana dalam keadaan, mana ada ketenteraman, mana ada ketenangan, mana ada keamanan? Ini yang diajar. Maka Tuan Pengarang mengingatkan kita, malaikat beramal dan malaikat mengatakan, maha besar yang Engkau Tuhan, bagi kami pujian, tiada kamu mengenali, tiada kami mengenalimu. Kami tidak mengenalimu sehingga sesungguh pengenalan. Malaikat yang ibadah mengenal Allah sedikit sahaja. Kita yang tak punya ibadah, macam mana kenal Tuhan? Macam mana kita kenal Tuhan? Kalau kau kenal Tuhan, kalau mengatakan hamba Allah, hamba itu apa? Hamba itu siapa? Hamba itu mesti turut perintahnya tuannya. Hamba itu mesti taat kepada tuannya. Hamba itu mesti melakukan apa yang diperintah oleh tuannya. Kalau hamba itu berputar balik melakukan apa yang tidak disuruh oleh tuannya, maka hamba itu dikatakan hamba yang tidak amanah, hamba yang mendurhaka. Maka hukum hamba yang tidak amanah, yang mendurhaka, akan diberikan balasan. Balasannya apa? Nur Jahannam. Ini dia. Kalau di dunia, hamba yang pekerja-pekerja yang tak betul, pekerja-pekerja yang tak amanah, pekerja yang tak ini, dibuang kerja, dibebaskan, disuruh berhenti, dinasihatkan kadang-kadang kerana tidak amanah. Banyak yang hari ini kerja tidak amanah, waktu dibazirkan, waktu bekerja meninggalkan, pergi dalam waktu yang lain, waktu bekerja dihabiskan makan, minum di kedai, bersembang dan sebagainya. Mana amanah hari ini? Inilah keadaan dunia hari ini. Bagaimana kita
Bagaimana keadaan ini akan terjadi jika kita meninggalkan ini? Adalah satu contoh bagi kita umat Islam memperingati bahawa ini Allah memberikan contoh kepada kita. Ini adalah satu azab dan ini adalah satu bala yang merupakan peringatan umat Islam kepada kita, kepada Allah, kepada kita untuk memperbaiki akhlak dan tingkah laku kita, kembali murajaah kepada Allah Taala, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah kalau berkehendak manusia ini masih tidak taat, masih tidak apa, bukan bertambah. Hari ini bila tambah bilangan COVID mungkin, tapi mungkin Allah undang lagi, Allah jadikan lagi satu penyakit yang lebih berbahaya dari ini yang kita takuti. Kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada kita kepada Allah Ta'ala, dan terima kasih kita kepada khususnya kepada Ketua Menteri hari ini yang memperjuangkan supaya masjid-masjid dibuka, supaya jamaah-jamaah dibuka, dapat bersolat, dapat memohon kepada Allah Ta'ala. Kalau rumah-rumah Allah sudah ditutup, kalau rumah-rumah Allah telah ditenggelamkan, digelapkan, gelaplah hati manusia itu. Gelaplah hati manusia itu. Kalau tak ada jamaah dan doa tak ada. Nabi suruh berjamaah, Nabi menakkan jamaah. Sebab bagaimana satu sahabat Nabi, Ibni Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, adakah wajib aku datang ke masjid untuk jamaah?" "Kaya buta ya Rasulullah, kadang-kadang ada orang, kadang tak ada orang." "Oh, Rasulullah, tak wajib bagimu ya Ibni Maktum, kerana kamu tak ada yang nak membantu dan kamu tak nak, buta, tak nampak jalan." Benar Rasulullah balik lagi tanya pada Ibnu Maktum, "Ya Ibnu Maktum, adakah kamu dengar azan?" "Dengar ya Rasulullah, saya dengar azan." "Dengar ya Rasulullah, saya dengar azan. Bagi kamu kalau dengar azan, wajib atasmu, la salat jalil masjid illa fil masjid." Tidak salat jiran masjid melainkan di masjid. Ini Nabi utamakan berjamaah. Kalau dah ditutup masjid, apa jadi? Mana keinsafan orang Islam? Alhamdulillah Ketua Menteri berjuang untuk ini. Tahu mudaratnya kalau tutup masjid. Kalau tahu mudaratnya tutup rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makin berkurang, bahkan nanti Allah berikan azab dan makin bertambah lagi nanti. Jangan kita ingat baik-baik. Kita takut dengan ugutan manusia, tapi kita tidak takut dengan ugatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih besar kuasa manusia dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ingat baik-baik. Ini janji Allah. Dan hari ini Allah berikan perjanjian ini. Allah tunjukkan hari ini keadaan kita hari ini. Kalau Islam tidak kembali kepada jalan yang benar, maka umat Islam akan berpecah belah sebagaimana berpecah belah di zaman dahulu. Bagaimana berpecah belah Bani Israel yang dikatakan Nabi SAW telah berpecah umat Bani Israel pada 72, bahkan umatku pada 73. Dan hari yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini hari bukan ahli sunnah wal jamaah yang banyak, ahli sunnah wal janayah yang kita takut hari ini. Ini keadaan orang Islam hari ini. Baik-baiklah kita, ingatlah kita, takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Amankan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, amankan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya Allah beri keamanan dan ketenteraman kepada kamu. Sebab tu Tuan Pengarah menerangkan bagi ayat yang di bawah, Allah Taala, Tuan Pengarah mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Takutlah kepada Allah setakat yang kamu mampu. Maknanya buatlah kamu termampu, iaitu sekurang-kurangnya menanamkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mampu, mungkin kamu tidak mampu untuk beribadat sebagaimana mereka beribadat. Malam tahajud mengaji Quran, satu malam khatam Quran. Kita tidak mampu sebagaimana mereka-mereka yang terdahulu. Tetapi apa yang kita mampu? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa yang kita mampu? Menaikkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mengamankan apa yang kita mampu untuk menghidupkan umat Islam yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang cinta kepada Rasulullah SAW, yang cinta kepada kebangunan Islam. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Marilah kepada salat dan marilah perjuangan. Ini salat adalah perjuangan kamu menghadap Allah SWT. Dan ini salat adalah syiar bagi orang Islam. Kalau syiar Islam tak dikembalikan, akan hancur orang Islam.
Ingat baik-baik. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan lagi sekali, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bila kita menutup, kita mendapatkan rumah Allah Subhanahu wa taala, bakal kita akan menterima bala. Kerana rumah Allah telah ditutup, umat Islam tak ada lagi untuk berdoa, tak ada lagi bergabung, maka hati-hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat kembali, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai azab yang sekecil ini, hanya segintil ini kita gentar, nanti Allah akan turunkan azab yang lebih besar lagi, azab yang lebih kita tidak mampu lagi nanti. Ini yang kita takuti, yang akhirnya antara satu sama lain umat Islam dah tidak punya jiwa sama sekali, tak punya jiwa kasih sayang sama sekali, kerana rumah-rumah Allah dah ditutup. Mereka tidak mengenal antara satu sama lain, dan akhirnya mereka bermusuhan antara sama lain. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW, pada suatu hari nanti di akhir zaman akan berlaku antara jiran dengan jiran akan berbunuhan kerana untuk mengebut sebuah tempat makan, kerana untuk mengebut sebuah nak sempat nasi, untuk merebut untuk makan. Ini akan aku ke akhir zaman. Jangan sampai zaman ini kita terjumpa, dan jangan sampai zaman ini terjumpa kepada anak cucu kita. Ingat baik-baik, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah, rujuklah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Man akhafallah ahaba kulli syai'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibawakan oleh Ahmad bin Talib Al-Attas. Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, seorang wali kutub di Perkalongan. Beliau, walau hatta Belanda sekalipun di zaman penjajahan yang tidak betul pada Belanda, beliau bangun tegur terus, salah. Walau hatta anak Belanda sekalipun, wanita yang tidak menutup aurat, dia tegur terus. Kerana dia mengatakan, ini negara Islam, jangan kamu masuk ke negara ini tutup aurat. Kerana maka anak-anak orang-orang kafir pun tahu bila bertemu dengan Habib Ahmad akan lari, kerana mereka tahu ketegasan Habib Ahmad. Tidak, bila satu masa Habib Ahmad tegur ini orang semua, orang-orang Inggeris ini, orang-orang Belanda ini, akhirnya dihadapkan di pembicaraan. Apabila dihadapkan kepada pembicaraan, hakim bersidang untuk menghukum Habib Ahmad. Tatkala hakim pendakwa memulakan hujah dan hakim tak menjatuhkan hukuman, tiba-tiba hakim lari keluar. Kerana apa? Kerana hakim mengatakan, aku tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada dia, sebab di belakangnya aku lihat 2 ekor harimau. Di belakangnya aku lihat 2 ekor harimau yang besar sedang nak menerkam aku. Maka aku takut dari itu. Maka bebas Habib Ahmad dari tuduhan dan lepas dari dakwaan-dakwaan itu. Kerana kebenaran dalam menyiarkan Islam, kerana kebenaran hati yang luhur, hati yang bersih, kerana memperjuangkan syiar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Ahmad pernah diziarahi oleh 2 orang datang menziarahi kepada beliau. Bila ziarah kepada beliau, waktu itu Pekalongan masih dalam keadaan bukan bandar lagi, masih hutan. Dan bandar, maka datang orang menziarahi Habib Ahmad. Bila dah datang menziarah Habib Ahmad, nak pulang, pamitan, kata orang Jawa, pamitan untuk pulang. Maka berjalan 2 orang ini, berjalan. Bila pulang, di tengah jalan bertemu dengan seekor harimau yang besar. Maka orang ini lihat harimau, patah balik. Patah balik. Bila berpatah balik ke rumah Habib Ahmad, ditanya Habib Ahmad, kenapa kamu berpatah balik? Terangkan, kamu tadi dah minta kelepasan rukhsah Habib saya untuk pulang. Ya Habib, benar. Tapi di tengah jalan ada rimau Habib. Rimau. Kita bukan rimau, anjing pun kita takut. Anjing pun kita takut, kadang-kadang kucing pun kita takut. Tapi dengan Allah kita tak pernah takut, kerana tak nampak. Dengan anjing kita takut, garang kita takut. Ini iman kita. Dengan kucing, dengan rimau kita takut, dengan anjing kita takut, yang garang. Bagaimana keimanan kita? Maka kata Habib Ahmad, mari aku antarkan. Bila antar, di pertengahan jalan bertemu betul seekor harimau. Habib Ahmad manggil, "Ta'al, mari sini kau." Datang harimau itu dekat Habib Ahmad, dipiat telinga harimau itu oleh Habib Ahmad. "Hei fulan, hei macan, hei harimau, kan aku dah berpesan pada kau, jangan ganggu tetamu aku. Kenapa kau ganggu? Pergi dari sini." Harimau itu beredar. Habib Ahmad mengatakan, kamu takut sama harimau, tapi kamu tidak pernah takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu buat mungkar, kamu buat maksiat, ini yang menyebabkan bala. Kamu buat perkara yang tidak benar, kamu makan rasuah, kamu menipu orang, kamu mengkhianati orang.
sebagainya. Ini yang menyebabkannya. Maka kamu tidak takut itu semua. Yang kamu takut, ini yang kamu nampak depan mata kamu. Harimau, naga, hantu. Hantu ditakutkan budak-budak kecil. Berapa besar budak kecil takut? Ada hantu, ada momok kat pokok lagi. Sampai yang tua pun nak kencing kat tepi pokok, tabik datuk. Pasal takut hantu, dah dimomokkan dengan hantu. Sampai 70 tahun pun tabik datuk. Datuk mana yang kau nampak? Ini. Jadi begitulah, maka Habib Ahmad mengatakan, man akhafallah hafa kulli syai'in. Barang siapa yang takut kepada Allah, segala-galanya akan takut kepada mereka. Segala-galanya akan gentar dengan mereka. Kerana jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwanya hanya penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menyerah kepada manusia. Manusia hanya janji, bagaimana suami janji dengan isteri. Polana kita hidup semati, tapi bila kau mati aku kahwin lagi. Bukan hidup semati. Pembohong manusia ini. Mukir janji. Bagaimana kita hari ini, kehidupan kita? Mudah-mudahan, kan waktu terbatas. Saya dah diingatkan oleh Tuan Musi. Tak apalah, kita ingatkan balik semula. Ingatlah hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita gantar dan takut dengan manusia dan sebagainya, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala berfirman sendiri, barang kita selalu berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat pemerintahmu. Fa in tanaza'tum faruddu syai' ila Allah. Dan hendaklah kamu taat kepada pemerintah selagi mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu berbantah-bantah kerana ada sesuatu sebab berbantah, jangan balik kepada yang lain. Baliklah kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita kembali kepada lain. Hari ini kita kembali kepada siapa? Minta maaf, kita kembali kepada keadaan fenomena dunia yang menipu manusia hari ini. Tapi kita tidak balik kepada Allah Subhanahu. Bila ingatkan, tak salah kamu mentaati pemerintah, tetapi mesti kamu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kalau benar atau tak benar. Ini dia, kembali kepada Allah. Maka tidak akan, insyaAllah akan Allah selamatkan kita dan selamat kita daripada azab Allah. Kerana kita tidak kembali kepada Quran dan sunnah Nabi SAW, maka kita tanggunglah. Kerana balak bukan untuk seorang, balak untuk kuluhum. Rahmat hanya untuk yang tertentu. Kita ingatlah pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan diri kita, mengampunkan dosa-dosa kita, mengampunkan dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, dan seluruh umumnya umat Islam yang ada hari ini, khususnya di negeri Melaka ini, diberikan keamanan, ketenteraman, kehidupan dunia dengan mawaddah dan sakinah, diampunkan Allah segala dan dilindungkan segala balak malak dan petaka. Begitu juga umat Islam di negara-negara lain, dan seluruhnya khususnya negara kita Malaysia ini diselamatkan dari segala bala malak dan petaka. Ingat, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ingat itu. Kalau tidak, wallahu alam, bukan kita yang menghukum, tapi hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pelanggaran kalau dah dilakukan, maka bila langgar lampu merah, polis tahan. Begitulah kamu melanggar perintah Allah, akan diberikan hukuman. Kita ingatlah baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diingatkan untuk membaca sedikit tahlil, diberikan untuk membaca tahlil. Jadi kita sama-sama memberikan Al-Rahman yang baru meninggal, ini Abdul Manaf bin Abu Bakar. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala mengampunkan dosa beliau dan mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'alamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.